ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্টস, কেমন আছেন সবাই? আবারও নতুন ভিডিও লেসন নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের জন্য। তো আপনারা জানেন যে আমরা এই লেসনটা নিয়ে অলরেডি 3টা ভিডিও লেসন তৈরি করে ফেলেছি এবং আপনারা দেখে ফেলেছেন। তো আজকে এটার চতুর্থ পার্ট এবং শেষ পার্ট। অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সবাই সাথে থাকবেন। আমি চৌধুরী রাজু আহমেদ, লেকচারার। এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত আপনাদের সাথে আছি। তো আশা করব আপনারাও নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনোযোগ দিয়ে এই ভিডিওটা শুনবেন, দেখবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমাদের আজকের লেসন আইডেন্টিটি হচ্ছে ইংলিশ ফর টুডে, ক্লাসেস 11 অ্যান্ড 12, ইউনিট 3, লেসন 1। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আপনাদের একটা ভিডিও দেখাবো। আপনারা ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, এরপর গেস করবেন আমাদের লেসন টপিক কী হতে পারে আজকে। In the third millennium BCE, Mesopotamian kings recorded and interpreted their dreams on wax tablets. A thousand years later, ancient Egyptians wrote a dream book listing over 100 common dreams and their meanings. And in the years since, we haven't paused in our quest to understand why we dream. So, after a great deal of scientific research, technological advancement, and persistence, we still don't have any definite answers, but we have some interesting theories. We dream to fulfill our wishes. In the early 1900s, Sigmund Freud proposed that while all of our dreams, including our nightmares, are a collection of images from our daily conscious lives, they also have symbolic meanings, which relate to the fulfillment of our subconscious wishes. Freud theorized that everything we remember when we wake up from a dream is a symbolic representation of our unconscious primitive thoughts, urges, and desires. Freud believed that by analyzing those remembered elements, the unconscious content would be revealed to our conscious mind, and psychological issues stemming from its repression could be addressed and resolved. We dream to remember. To increase performance on certain mental tasks, sleep is good, but dreaming while sleeping is better. In 2010, researchers found that subjects were much better at getting through a complex 3D maze if they had napped and dreamed of the maze prior to their second attempt. In fact, they were up to 10 times better at it than those who only thought of the maze while awake between attempts, and those who napped but did not dream about the maze. Researchers theorize that certain memory processes can happen only when we are asleep, and our dreams are a signal that these processes are taking place. We dream to forget. There are about 10,000 trillion neural connections within the architecture of your brain. They are created by everything you think and everything you do. A 1983 neurobiological theory of dreaming called reverse learning holds that while sleeping, and mainly during REM sleep cycles, your neocortex reviews these neural connections and dumps the unnecessary ones. Without this unlearning process, which results in your dreams, your brain could be overrun by useless connections, and parasitic thoughts could disrupt the necessary thinking you need to do while you're awake. We dream to keep our brains working. The continual activation theory proposes that your dreams result from your brain's need to constantly consolidate and create long-term memories in order to function properly. So when external input falls below a certain level, like when you're asleep, your brain automatically triggers the generation of data from its memory storages, which appear to you in the form of the thoughts and feelings you experience in your dreams. In other words, your dreams might be a random screensaver your brain turns on so it doesn't completely shut down. We dream to rehearse. Dreams involving dangerous and threatening situations are very common, and the primitive instinct rehearsal theory holds that the content of a dream is significant to its purpose. Whether it's an anxiety-filled night of being chased through the woods by a bear or fighting off a ninja in a dark alley, these dreams allow you to practice your fight or flight instincts and keep them sharp and dependable in case you'll need them in real life. But it doesn't always have to be unpleasant. For instance, dreams about your attractive neighbor could actually give your reproductive instincts some practice too. We dream to heal.
Stress neurotransmitters in the brain are much less active during the REM stage of sleep, even during dreams of traumatic experiences, leading some researchers to theorize that one purpose of dreaming is to take the edge off painful experiences to allow for psychological healing. Reviewing traumatic events in your dreams with less mental stress may grant you a clearer perspective and an enhanced ability to process them in psychologically healthy ways. People with certain mood disorders and PTSD often have difficulty sleeping, leading some scientists to believe that lack of dreaming may be a contributing factor to their illnesses. We dream to solve problems. Unconstrained by reality and the rules of conventional logic, in your dreams your mind can create limitless scenarios to help you grasp problems and formulate solutions that you may not consider while awake. John Steinbeck called it the committee of sleep, and research has demonstrated the effectiveness of dreaming on problem solving. It's also how renowned chemist August Kekula discovered the structure of the benzene molecule, and is the reason that sometimes the best solution for a problem is to sleep on it. And those are just a few of the more prominent theories. As technology increases our capability for understanding the brain, it's possible that one day we will discover the definitive reason for them. But until that time arrives, we'll just have to keep on dreaming. তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আজকে আমাদের লেসন টপিক কি হতে যাচ্ছে। আগে 3টা লেসনের মতোই গেস করতে পেরেছো? হ্যাঁ, ইয়েস। আজকে আমাদের লেসন টপিক হচ্ছে কি, গেস করো। ইয়েস, আওয়ার টুডেজ টপিক ইজ অ্যাগেইন ড্রিম, বাট কন্টেন্ট ইজ ডিফারেন্ট। সেটা হচ্ছে অ্যান্সারিং অফ কোশ্চেন্স। আজকে আমরা ড্রিমের সম্পর্কে গত 3টা লেসনে যা যা পড়েছি সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন এবং অ্যান্সার শিখবো, পড়বো, জানবো, জানার চেষ্টা করব। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমাদের আজকে যে লার্নিংটা সেটার আউটকামস কী হবে, আমরা এই লার্নিংসটা, এই পড়াশোনাটা, এই পড়াটা বা এই লেসনটা পড়ে কী শিখতে পারবো। আফটার দি এন্ড অফ দি লেসন স্টুডেন্টস উইল বি অ্যাবল টু অ্যান্সার অফ দি কোশ্চেন্স ফ্রম দি প্যাসেজ থেকে যে কোনো প্রশ্ন করলে আমরা অ্যান্সার করতে পারবো। আমাদের আজকের সেই বিষয়টা হচ্ছে, আমাদের আজকের মানে আউটকাম হচ্ছে সেটাই। তো সেটা তখনই সাকসেস হবে যখন আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আর দেরি না করে লেটস স্টার্ট। প্রথমেই আমরা কিছু এক কথায় প্রশ্ন উত্তর দিব। তো শুরুতেই রিড দি অ্যান্সার্স অফ কোশ্চেন্স কেয়ারফুলি। প্রশ্নের উত্তরগুলো মনোযোগ দিয়ে সতর্কতার সাথে আমরা শুনবো, পড়বো, বোঝার চেষ্টা করব। হোয়াট ইজ দি মেন আইডিয়া অফ দি প্যাসেজ? এই প্যাসেজটার মূল ধারণাটা কী, কনসেপ্ট কী? টু ডিফাইন ড্রিম অ্যান্ড ইটস পারপাসেস। ড্রিমের সংজ্ঞা এবং এটার উদ্দেশ্য। এ ড্রিম ইজ কি? একটা ড্রিম কি? ড্রিম হচ্ছে হোয়াট উই এক্সপিরিয়েন্স ডিউরিং স্লিপ, ঘুমের সময় আমরা যেটার অভিজ্ঞতা লাভ করি। ড্রিমস ফাংশনস অ্যাজ এ ফর্ম অফ সাইকোথেরাপি। মনসমীক্ষণ, ড্রিমের যে ধারণাটা সেটা হচ্ছে এক ধরনের সাইকোথেরাপি, মানে মনসমীক্ষণ। ড্রিমের কাজটা হচ্ছে এক ধরনের মনসমীক্ষণ, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে পাজলিং ওভার দি কন্টেন্ট অফ ড্রিম। হোয়াট ডাজ ইট ইমপ্লাই? এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে থিঙ্কিং ডিপলি অ্যাবাউট দি সাবজেক্ট অফ ড্রিম, মানে খুব ডিপলি, গভীরভাবে স্বপ্নের বিষয়টা নিয়ে ভাবা। দি ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম ইজ রিটেন বাই, ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম লিখছেন কে? সিগমান্ড ফ্রয়েড। হোয়াট ডাজ দি ওয়ার্ড ভিভিড মিন? ভিভিড মানে স্পষ্ট শব্দটার আরও কিছু সমর্থক কী হতে পারে? অ্যাপারেন্ট, ফ্র্যাঙ্ক, কালারফুল, ঠিক আছে। ভিভিড শব্দটার এই আরও 3টা সিনোনিমাস আছে। পাজলিং মানে বিরক্তিকর শব্দটার আর কি মিনিং আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি? পারপ্লেক্সিং, বোরিং, অ্যানোয়িং। তারপরে হচ্ছে দি ওয়ার্ড থট মিনস, মানে চিন্তা শব্দটার মানে আর কি আছে? আইডিয়া, কনসেপ্ট, ধারণা, কনসেপ্ট ও ধারণা। দি ওয়ার্ড রিসার্চ মিনস, রিসার্চ মানে কি? স্টাডি, এক্সপেরিমেন্ট, ইনকোয়ারি, ঠিক আছে। যেটা আমরা পড়ছি আমরা নোট করার চেষ্টা করব, বোঝার চেষ্টা করব, ঠিক আছে, জানার চেষ্টা করব, তাহলে কেবল আমাদের এই শেখাটা ক্লিয়ার হবে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছো। তো পরেরটা হচ্ছে দি ওয়ার্ড ভগ মিনস অবসকিউর, ফুজি।
অভগ মানে হচ্ছে অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট। এটা সিনোনিম হচ্ছে অবসকিউর, ফুজি। হোয়াট ইজ দি ক্লোজেস্ট মিনিং অফ দি ওয়ার্ড ইসেনশিয়াল? ইসেনশিয়ালের কাছাকাছি সমার্থক কী আর? নেসেসারি, ইন্ডিসপেন্সেবল, ইনএভিটেবল। হোয়াট ডাজ দি ওয়ার্ড প্রমিনেন্ট মিন? প্রমিনেন্ট মানে কি? নোটেবল, এমিনেন্ট, লিডিং। নোটেবল, এমিনেন্ট, লিডিং। যে ওয়ার্ডগুলো তোমাদেরকে আমি দিচ্ছি, অর্থ সহ বুঝাই দিচ্ছি, সেগুলো তোমরা খাতায় নোট করবা এবং ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবা। এটা মানে ইংরেজি যত ওয়ার্ড শিখতে পারো ততই ভালো, ভোকাবুলারিটা এনরিচ হবে। এরপরে আছে দি ওয়ার্ড পার্সপেক্টিভ। পার্সপেক্টিভ মানে কি? পার্সপেক্টিভ মানে হচ্ছে তোমার পরিপ্রেক্ষিত, অনুসারে। হ্যাঁ, পরিপ্রেক্ষিত বা অনুসারে, দৃশ্যানুপাত। তো সেটার হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট, অ্যাসপেক্টস, আউটলুক। দি ওয়ার্ড ইন্টারপ্রিট মিনস, ইন্টারপ্রিট মানে কি? ক্ল্যারিফাই, এক্সপ্লেন, ইলাস্ট্রেট। ইন্টারপ্রিট মানে অনুবাদ করা। দি ওয়ার্ড আনকনশিয়াস মানে কি? ইনসেন্সিবল, সেন্সলেস, ফেইন্টেড। মানে আনকনশিয়াস মানে অবচেতন, এগুলোর সমার্থক হচ্ছে ইনসেন্সিবল, সেন্সলেস, ফেইন্টেড। তারপরে হচ্ছে দি ওয়ার্ড ডিজায়ার মিনস, ডিজায়ার অর্থ কি? উইশ। ডিজায়ার মানে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা। তো সেটা সিনোনিমাসগুলো হচ্ছে উইশ, উইল, ইন্টেনশন, এক্সপেকটেশন। ড্রিমস আর এ ড্যাশ অফ আনকনশিয়াস ডিজায়ার্স, থটস অ্যান্ড মোটিভেশনস। ড্রিমস কি? ড্রিমস হচ্ছে একটা ডিপিকশন, পোর্ট্রেয়াল, ছবি, চিত্র। কিসের? আনকনশিয়াস, ইচ্ছার, চিন্তার এবং চলাফেরার। দি ওয়ার্ড কনসেনসাস মিনস, কনসেনসাস মানে কি? কনসেনসাস মানে হচ্ছে ঐক্য বা সর্বসম্মতি। সিনোনিমাস হচ্ছে আনঅ্যানিমাসনেস, ইউনিটি, ইউনিয়ন, কনসোনেন্স। দেন হচ্ছে তোমার দি ওয়ার্ড অ্যাগ্রেসিভ। অ্যাগ্রেসিভ মানে আক্রমণাত্মক। এটার অর্থ কী? সমর্থক হচ্ছে অফেন্সিভ, ইনভ্যাসিভ, সেম অর্থ। দি ওয়ার্ড ফ্যাসিনেট মিনস মানে মোহ বা মুগ্ধকর, অর্থ কী? বা এটা সমার্থকগুলো স্পেশালি এটা মিনস করে। ইনফ্যাচুয়েট, ডিলাইট, অ্যাট্রাক্ট। ইম্পেরিক্যাল রিসার্চ অন ড্রিম ইজ মানে ড্রিমের উপর যে পরীক্ষা সেটা হচ্ছে কি? রিসেন্ট, সাম্প্রতিক। ড্রিমের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে, এটা আগে থেকে না, এটা সাম্প্রতিক সময়ে এই পরীক্ষাগুলো হচ্ছে, এটা শূন্যস্থান। দেন দুইটা শূন্যস্থান আছে। আর দি ওয়ার্ড ইম্পেরিক্যাল মিনস, ইম্পেরিক্যাল মানে কি? এক্সপেরিমেন্টাল, প্র্যাকটিক্যাল, এক্সপ্লোরেটিভ, পরীক্ষামূলক আর কি। তারপর হচ্ছে দি ওয়ার্ড আনরেভেল মিনস, আনরেভেল মানে কি? আনরেভেল মানে হচ্ছে পাক খোলা, স্পষ্ট করা। তো এটা সিনোনিম হচ্ছে আনআর্থ, ক্ল্যারিফাই, এক্সপ্লেইন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এখন ভিন্ন একটা অপশনে যাব, মানে অ্যান্সার দি ফলোয়িং কোশ্চেন, যেগুলোতে 2টা মার্কস করে থাকে। তো সেগুলো আমরা কিছু প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমে হচ্ছে হোয়াট ইজ দি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অফ রিসার্চ অন ড্রিমস? মানে ড্রিমের যে পরীক্ষা চলছে সেটার বর্তমান অবস্থাটা কী? ড্রিমস আর বেসিক্যালি স্টোরিজ অ্যান্ড ইমেজেস দ্যাট আওয়ার মাইন্ড ক্রিয়েটস হোয়াইল উই স্লিপ। যখন আমরা ঘুমাই তখন আমাদের মানে এই যে ড্রিমসটা হচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে যে কিছু গল্প এবং ছবির একটা বিস্তার, সমাহার। দে ক্যান বি ভিভিড, এটা স্পষ্ট হতে পারে। দে ক্যান মেক ইউ ফিল হ্যাপি, তোমাকে সুখী করতে পারে, স্যাড, দুঃখিত করতে পারে, স্কেয়ার্ড, ভীত করতে পারে। ড্রিমিং ইজ এসেনশিয়াল টু মেন্টাল, ইমোশনাল, ফিজিক্যাল ওয়েলবিং। এই ড্রিমটা কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য। কিসের জন্য? মানসিক, আবেগিক এবং শারীরিক কল্যাণের জন্য। দেন 2 নম্বরটা হচ্ছে প্রশ্ন, হোয়াই ডু উই অফেন ফাইন্ড আওয়ারসেলস পাজলিং ওভার দি কন্টেন্টস অফ এ ড্রিম? মানে যখন আমরা অনেক সময় দেখা যায় ড্রিম দেখে আমরা, স্বপ্ন দেখে বিরক্ত হই। হ্যাঁ, উই অফেন ফাইন্ড আওয়ারসেলস পাজলিং ওভার দি কন্টেন্টস অফ এ ড্রিম বিকজ দি কন্টেন্টস আর অফেন স্ক্যাটার্ড, হ্যাঁ, ইনভ্যাগিং, হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে scattered and vague and we do not find out the sequence of the contents. মানে আমরা ড্রিম দেখি যে আমরা এটা স্পষ্টভাবে দেখি না, এটা বিক্ষিপ্ত থাকে, এই জন্য এটা আমাদের কাছে বিরক্তিকর। দেন 3 নম্বর হচ্ছে সায়েন্স ইজ স্টিল আনরেভেলিং দি এক্সাক্ট পারপাস অ্যান্ড ফাংশন অফ স্লিপ ইটসেলফ। ডু ইউ অ্যাগ্রি? মানে এখনও এটা পাক করার চেষ্টা করছে সায়েন্স, এটার মানে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে আসলে ডিমটা কী। তুমি কি এই বিষয়টা নিয়ে সম্মত? যদি সম্মত হও তাহলে রিজন। আই অ্যাগ্রি দ্যাট সায়েন্স ইজ স্টিল আনরেভেলিং। হ্যাঁ, সায়েন্স করে যাচ্ছে আনরেভেলিং, মানে পাক খোলার বা এটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছে দি এক্সাক্ট পারপাস অ্যান্ড ফাংশন অফ ইটসেলফ। দি রিজন ইজ দ্যাট দি সায়েন্টিস্ট স্টিল ডিফার ইন দেয়ার অপিনিয়ন্স অ্যান্ড স্টিল আর ক্যারিং on their research. What is dream? What is the necessity of dream? Dream is a series of thoughts, visions, feelings, images and sensations occurring in a person's mind during sleep. An idea or visions that is created in your imagination and that is not real. The necessity of dream is for mental
ইমোশনাল ফিজিক্যাল ওয়েলবিং। দেন হচ্ছে তোমার হুইচ প্রডিউস নিউ আইডিয়াস ইন আওয়ার ব্রেন, কোন জিনিসটা আমাদের ব্রেনের মধ্যে নতুন ধারণা সৃষ্টি করে, কগনিটিভ এলিমেন্টস, যেটা কগনিটিভ জ্ঞান সম্বন্ধীয় যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো আমাদের ব্রেনের মধ্যে তৈরি করে নতুন ধারণা। দি কগনিটিভ এলিমেন্টস প্রডিউস নিউ আইডিয়াস ইন আওয়ার ব্রেন ডিউরিং ড্রিমস। Which theory contributes to dream interpretation? What is the theory? Sigmund Freud's theory contributes to the popularity of dream interpretation. Freud's dream interpretation theory is dreams are disguised fulfillments of repressed wishes. Repressed মানে বাধ্য করা, দমিয়ে রাখা যে আমাদের স্বপ্ন ইচ্ছাগুলো থাকে সেগুলার বিস্তার বিকাশই হচ্ছে ড্রিম। এটা হচ্ছে সিগমন্ড ফ্রয়েডের মতে। তো হাউ ইজ ড্রিম এ সাইকোথেরাপি, মানে মনোসমীক্ষা কীভাবে ড্রিম ইজ এ সাইকোথেরাপি ইন দি সেন্স দ্যাট ইট মেক্স কানেকশনস বিটুইন ডিফারেন্ট থটস অ্যান্ড ইমোশনস অফ এ ড্রিমার ইন এ সেফ এনভায়রনমেন্ট। একটা নিরাপদ পরিবেশে ড্রিমারকে অনেক কিছুর সাথে কানেক্ট করে। হ্যাঁ, এটা একটা সাইকোথেরাপি। Why do we dream? We dream to represent unconscious desires and wishes, interpret random signals from the brain and body during sleep, consolidate and process information gathered during the day. Besides, we dream because someone has been on our mind or we are worried about him. মানে আমরা ড্রিম দেখি মানে সারাদিনের গুচ্ছ কিছু বিষয় নিয়ে আমরা রাতে ড্রিম দেখি, অথবা কেউ আমাদের মনে আছে এবং কাউকে নিয়ে আমরা বেশি চিন্তা করতেছি, সেই জন্যই আমরা ড্রিমটা দেখতে পারি। এটাও একটা কারণ হতে পারে ড্রিম দেখার। বা আমাদের মনের ভিতরে যে গুছানো দমানো ইচ্ছাগুলো স্বপ্নগুলা সেগুলার বা আমাদের শারীরিক যে প্রতিক্রিয়া সেগুলার একটা গুচ্ছবিত মানে বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে স্বপ্ন, রাতের স্বপ্নটা। Then হচ্ছে describe the characteristics of dream. The characteristics of dream are that dreams can be vivid or vague. এটার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ড্রিমসটা তোমার স্পষ্ট হতে পারে, অস্পষ্ট হতে পারে। ইট ফিলস উইথ জয়ফুল ইমোশনস অর ফ্রাইটেনিং ইমেজেস, আনন্দপূর্ণ ছবি অথবা ভীতিকর বিষয় নিয়ে এটা পরিপূর্ণ হতে পারে। অ্যান্ড অলসো ইট ক্যান বি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অর আনক্লিয়ার, এটা বোধগম্য হতে পারে অথবা আনক্লিয়ার হতে পারে অথবা এবং কনফিউজিং হতে পারে। হু ইজ ড্রিমার? ডু ইউ লাইক এ ড্রিমার? হোয়াই or why not? A person who dreams is a dreamer. No, I don't like a dreamer. Because a dreamer has ideas or plans that are not particular or realistic. Moreover, he does not remember his dreams. একজন ড্রিমার আসলে মানে পছন্দ করার বিষয় না, কারণ এটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বা রিয়েলিস্টিক জিনিস না, বাস্তবধর্মী না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একজন ড্রিমার তার ড্রিমটা মনে রাখতে পারে না, শুধু সে ড্রিম দেখে ঘুমের মধ্যে সে তখন ওই জিনিসটা নিয়ে করতে পারে। বেশিরভাগ ড্রিমারে কিন্তু ড্রিম মনে রাখতে পারে না। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা অনেক পড়াশোনা অনেক কিছু জানার চেষ্টা করেছি, হয়তো জেনেছি বা ভিডিওটা বারবার দেখার মাধ্যমে ক্লিয়ারলি জানতে পারবো। সো তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে রিড দি অ্যান্সার্স অফ দি ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স অ্যাটেন্টিভলি। যে ফলোয়িং কোশ্চেন্সগুলো আছে যেগুলো আমরা পড়ছি, 2 ধাপের কোশ্চেনের অ্যান্সার পড়ছি, এক কথায় উত্তর আর হচ্ছে যে একটু ব্যাখ্যামূলক উত্তর, সেগুলো তোমরা বাসায় বেশি বেশি করে রিভাইজ করবা, অনুশীলন করবা, তাহলে ভালোভাবে বুঝতে পারবা। সো গাইজ, এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে আমার সাথে এই ভিডিও লেসনটায় থাকার জন্য সো মেনি থ্যাঙ্কস টু ইউ অল। তো আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি, আমাদের কিন্তু আজকে ড্রিম লেসনটা শেষ হলো 4টা পার্ট দিয়ে। তো আমাদের ড্রিম পড়াটাও শেষ হয়ে গেছে। তো ড্রিম হোয়াট ইজ এ ড্রিম পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, পার্ট 4, 4টা পার্ট হয়ে গেছে। আশা করি আপনারা 4টা পার্টে যদি ভালোভাবে পড়েন এই লেসনটা খুব ভালোভাবে শিখতে পারবেন। তো আমাদের পরবর্তী ভিডিও লেসন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। শেষে একটা গান দিয়ে শেষ করব। সেই গানটা হচ্ছে We won't stop dreaming. Here we are, living in the moment. And here we are, dreaming in the open. Look around, is it this a new day?
our world. This is our time. These are our plans. We're gonna let it shine. This is our place in the human race. And we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. Standing at the crossroads, feeling out the windows. We can soar above the clouds. Everyone has a heartbeat, and everyone's feeling so sweet. And who can say what happens now? 'Cause this is our world, this is our time. These are our plans, but we're gonna let it shine. This is our place in the human race. And we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. This is our world, and this is our time. These are our plans, but we're gonna let it shine. This is our place in the human race. And we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. We won't stop dreaming. সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আপনারা বুঝতে পেরেছেন গানটার মানে, আমরা স্বপ্ন দেখা বন্ধ করব না।